दास हरवंशों की प्रोग्राम लैके हाजिर होया रविदास रहे प्रसन्न। कंच टीवी ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। बड़े प्यार सत्कार ਦੇ ਨਾਲ जय गुरुदेव, ਧੰਨ गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ गरीब समाज लिए, लताड़े हुए समाज लिए, जिन्होंने रहबरां ने इस जिंदगी दे विच अपनी जिंदगी दे विच साडे लिए कुछ कीता है। अज उन्हां दे गुण गाए जाणगे और उन्हां दे प्रति तुहाड़ियां कॉलां लईआं जाणगियां। आओ मेरे नाल जुड़ रहे ने इंडिया तो जय गुरुदेव जी। हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी। कौन बोल रहे भी जी? मैं वरुण क्लेर बोल रहा जी, बूटा मंडी जलंधर तो जी। महाराज जी आन जी, असीं तां धन धन हो गए भी जिथे बाबा साहब जिस घर च जाके आया, मैं उस घर की आवाज़ सुन रहा जी। हाँ जी, की कहना चाहोगे? बाबा साहब जी का मैं प्रोग्राम ला के आया, अजे मैं गीत ही खत्म किया ही तुहाडा फोन आ गया। सब तो पहला मैं देशा विदेशों के बैठिया संगतां नूं भारत रतन नारी जाति के मुक्तिदाता संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के 131वीं बर्थ एनीवर्सरी दियां लख लख वधाइयां दिंदा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी वो रहबर होए आ जिन्हां दे संघर्ष के सदका, जिन्हां ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की लगातार लखा तसीहत सह के जिहड़ा संविधान लिखिया, भारत का संविधान लिखिया, जो साडे पैरां दीयां गुलामियां कट दित्तियां, जो मैं कहना कि संविधान नहीं वो साडे करोड़ां लोकां दी जिहड़ी आ वो तकदीर लिख दित्ती। और मैं उन्हां रहबरां नूं अज उन्हां दे जन्म दिवस के उत्ते मैं समाज नूं यही मैसेज देना चाहुंदा कि अज सानूं जिहड़ी आ उन्हां दी सोच नूं, उन्हां दी विचारधारा नूं जिहड़ी अपनाउण दी लोड़ आ। क्लेर साहब, मैं बड़ी खुशी हुई आ भी तुसीं मेरे नाल बड़े मौके ते जुड़ गए हो। मैनूं खुशी आ कि तुहाडे परिवार दे विचों सेठ गुलाब दास जी, उन्होंने भाई साहब सेठ किशन दास जी, उन्होंने भाई साहब सेठ मेला राम जी, सेठ किशन दास जी जिहड़े कि बिल्कुल आमने सामने तुहाडे घर वा, उस चवारे दे विच, उस घर दे विच जिथे बाबा साहब जी 51 दे विच 28 अक्तूबर 1951 जलंधर लुधियाना पटियाला दे विच आए सी। तुसीं उन्हां दे बारे कोई दस सकदे? मैं पिछे जे कुछ। हाँ जी, मैं अपने आप नूं बहुत खुश नसीब समझदा कि मैं उस परिवार दे विच जन्म लिया। मेरे विच उन्हां बजुर्गां दा खून आ जिहड़े 1951 दे विच बाबा साहब अंबेडकर जी नूं जिहड़ा आ वो बूटा मंडी दी धरती ते लैके आए, क्योंकि 1932 दे विच जिहड़ा बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजां दे राज दे विच सानूं थोड़ी वोट दा अधिकार लैके दित्ता, और 1937 दे विच जिहड़ा शेड्यूल कास्ट फाउंडेशन तो साडे घर तो जिहड़ा सेठ किशन दास जी जिहड़े आ वो पहले MLA बने हैगे आ जी। और बड़ा ही परिवार नूं जिहड़ा मान प्राप्त आ। और उस तो बाद 1951 दे विच बाबा साहब अंबेडकर जी जिहड़े आ वो बूटा मंडी आए हैगे आ, और 1956 दे विच जिहड़ी आ वो बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिहड़ी RPI पार्टी जिहड़ी आ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी बनाई हैगी आ जी। और 1951 दे विच जिद्दां कि तुसीं पहला दस ही दित्ता कि अक्तूबर के महीने में बाबा साहब अंबेडकर जी जिहड़े आ वो इस बूटा मंडी की धरती के उत्ते आए हैगे आ, और बड़ी भागां वाली बूटा मंडी की धरती हैगी आ कि मैं कहना कि इस धरती नूं वो भाग लगे आ कि पंजाब दा अज जिहड़ा मर्जी मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह बनया होवे, चाहे प्रकाश सिंह बादल होवे, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी बने होण पिछले दिनी, और इस बारी 14 अप्रैल ते भी भगवंत सिंह मान जी जो नवे मुख्यमंत्री बने आ पंजाब दे, वो भी बूटा मंडी की धरती के उत्ते जिहड़े आ वो अपना जिहड़ा शीश जिहड़े आ वो झुका के गए आ, सिजदा करके गए हैगे आ। और ये जिहड़ी जिन्हों दलितां दी राजधानी, खास करके चमारा दी राजधानी दा भी जिहड़ा आ वो मान प्राप्त होया हैगा आ। पूरे वर्ल्ड दे विच जिहड़ा बूटा मंडी दा जे नाम जानिया जांदा ते मैं कहंदा कि इस करके जानिया जांदा भी एक तां इत्थे सब तो वड्डी तैनात दे विच जिहड़ा बनारस तो बाद गुरु रविदास महाराज जी का जिहड़ा गुरपुरब होया वो बड़ी धूमधाम दे नाल मनाया जांदा। और दूसरा जिहड़ा बाबा साहब जी दा जो साडे महान रहबर होए आ, क्योंकि असी जो भी अज है उन्हां दी बदौलत आ, बाबा साहब अंबेडकर जी की बदौलत आ, और उन्हां दा जिहड़ा चरण छो ये धरती हैगी आ। और एक गल मैं इत्थे कहनी चाहुंदा कि जदों कहंदे कि मैं चलो बहुत छोटा हैगा उम्र दे विच, पर बजुर्गां दीयां गल्लां सुणीआं कि जदों बाबा साहब अंबेडकर बूटा मंडी
ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਟੋਲੀ ਨਾ ਘਬਰਾਵੀਂ ਨਾ, ਹੱਥ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੇ ਆਵੀਂ ਨਾ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਏ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ NRI ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵੱਲ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਧੋ ਲਈਏ, ਹਾਰ ਪਾ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਰੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਲੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੇਠ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮੜਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ 1950 ਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ 1965-66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ RPI ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੇਠ ਮੂਰਾ ਜੀ ਦਾ ਚਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆੜਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਾ ਰਾਮ ਮੜਾਸ ਵਾਲੀ ਆੜਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆੜਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆੜਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਾ ਰਾਮ ਮੜਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੁਨੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਪੰਡਾਲ, ਹਰ ਰੈਲੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਵਾਮੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾਸ, ਬੀਬੀ ਮਲਾਵੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਰਨਦਾਸ ਨਧੜਕ ਜੀ, ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਧੈਨੋਵਾਲੀ ਜੀ, ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁਨੀਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਮਲਾ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਰਾਮ ਬੱਧਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਉਹੀ ਜਲਾਵ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 25 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਾ ਕੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, RSS ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਖਿਲਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਚਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਪੁਰਾ, ਬਡਾਲਾ, ਮਲਕੋ, ਤਰਾੜਾ, ਤਾਜਪੁਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਸਤੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ਪੁਰਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਆ, ਜਲੋਵਾਲ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਖੋਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਆ, ਬਡਾਲਾ ਆ, ਮਿੱਠੇਪੁਰਾ, ਗੜਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ CM ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵੀਰ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਇੱਧਰ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕਰੇ ਕਾਂਚੀ TV ਤੇ ਲਿੰਕ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ TV ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕਾਂਚੀ TV ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ, ਮਾਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਤਨ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਤਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਤਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 67 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਹੋਇਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲਾਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਹੈਲੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 74 75 ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਕਲਿੱਪ ਲਾਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 1980 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੁਲਹੰਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੀ ਵੀ ਹਾਂ।
ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਛੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਖੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਾਂਛੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੀਰ ਵਰਤਪੁਰੇ ਦਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 500 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਸ਼ੀਰ ਵਰਤਪੁਰਾ ਕਾਂਛੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਸੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਾਨੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਚੌਂਕੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੇਹਰ ਜੋਗੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੋਗੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਭੀਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਭੀਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਿਤ ਘੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਿਤ ਘੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤੂੰ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਿਆ ਭੀਮਾਂ ਤੂੰ, ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਏ। ਪੌਲ ਜੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਜਰਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਏ, ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋਗੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਪੌਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਲਤਾਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਛੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਸਹੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਰ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀਏ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਬੀਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।
ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਭਾਈ ਚੌਂਕੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਭੀਮ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਿਤ ਘੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤੂੰ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਿਆ ਭੀਮਾਂ ਤੂੰ। ਲਿਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਏ, ਲਿਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਏ। ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੂੰ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਉਠਾਇਆ ਤੂੰ। ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਲੋਕੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਹੋਵੇ ਚੜ ਚੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਵੀਰੋ ਅਕਲ ਅਨੋਖੀ ਇਹਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਏ, ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ ਅਕਲ ਅਨੋਖੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਏ। ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭੀਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਮਿਠੇ ਪੁਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਏ। ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੌਲ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲਿੱਪ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨਗਰ ਪਾਲਮ ਗੁਲਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 153ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧੰਨ ਮੋਹਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 645ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਜ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾਬਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 645ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਹਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 645ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੌਲ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ 500 ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਖੁੱਲੇ ਕਿੰਗਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਟੂਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਦਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਜੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਰਿਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਮਨੋਹਰ ਦੁੱਗਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਆਨ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰੋਪਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲਈਏ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 131ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਟਰਸਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇਹ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੈ ਭੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੈ ਭੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੈ ਭੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਈਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 440 ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
मैं यही कहना चाਹੁੰਦਾ जिस तरह ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਠੀਕ और ये जो उन्होंने शब्द जो है बेगमपुरा शहर को नाम महज शब्द ही नहीं है अपने आप दे विच डेमोक्रेसी है जी जो जो सैल करे जो पावे महरम महल को ना अटकावे जी इसका मतलब ये है कि राजे नूं तुसीं सीधा मिल सकते हैं जी ते ये डेमोक्रेसी है ते सतगुरु रविदास महाराज दे उस फिलॉसफी नूं बाबा साहब अंबेडकर जी ने पढ़िया और इस वेले एक सुनहरी दस्तावेज जिहड़ा कि एक बहुत ही पायदार मजबूत दस्तावेज है जिन्हों असीं कहंदे आ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जी सजा के साडे मुरे रखिया आ जी सो असीं बाबा साहब ਦੇ ਇਸ 131ਵੀਂ ਜयंती ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 100 ਦਾ ਤੁਸੀਂ 150 ਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨ ਚੱਕ ਵਾਲਿਓ ਜੀ ਆਨੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1956 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਨਟਚੇਬਲ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ पर हुण जागृति आ गई है समा चेंज हो गया है बहुत ही अच्छा वी आर वेरी फॉर्चुनेट नाउ देखो डॉक्टर अंबेडकर इन्ने वड्डे लीडर सन उन्हां बारे पेजिस टू पेजिस आ सकते सन पर इंडिया की गवर्नमेंट कोई भी इदां दी खबर बाहर फॉरन ते नहीं सी भेजदी हुंदी जी तुहाडा प्रोग्राम बहुत अच्छा थैंक यू वेरी मच धन्यवाद जी धन्यवाद सो गुरु दे प्यारिओ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਗਰੁੱਪ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਫਲਾਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਫਲਾਨੀ ਲੋਕ ਫਲਾਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪਾਈਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਇਮ ਆ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਿਮਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੇਮਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਛੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਕਰ ਕਮਾਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਵੋਟ ਕੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਲੇ, ਆਪ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਕਰ ਕਮਾਲ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਅਵਤਾਰ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਕਰ ਕਮਾ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੋ ਇਕੱਠੇ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੌਕ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਕਰ ਕਮਾਲ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਕਰ ਕਮਾਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਹਿਬਰ ਕਿਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ 65 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 22 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਗੱਡੂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਗੱਡੂ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ 19/4/1996, 14/4/1900, 14/4/1906, 14/4/1907, 14/4/1912, 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 20/2/13 ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਭਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਕਲਿੱਪ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਗਰ ਦੀਆਂ, ਤਾਜਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਬਡਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਗੜੇ ਦੀਆਂ, ਧਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਲੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਮਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਸੋ ਆਓ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਆ ਔਰ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀਰ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਧਰਮਵੀਰ ਗੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਮਜਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਲੰਡਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।